सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं यस्मिनावधीतमस्वामिषावहै ॐ शान्ति शान्तिः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं सर्वातीतं त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि हे प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे बंधनों को दूर हमसे कीजिए हमको शरण में हम सदा जाए सत्य बोले सदा नील आँख से मुझे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर देना करें सत्य बोले झूठ टाले मेल आपस में एक दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें ये जीवन तेरे यश गाया करें हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊं दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊं दे दुर्बल या हृदया तुम चंचल क्या चित्ता तुम दुर्बल या हृदया तुम चंचल क्या चित्ता तुम दुर दुर स्वरूप पाहुदे दुर दुर या नेत्रा तुम स्वरूप पाहुदे मंगलमय पाहुदे अंधाऱ्याने जनमन विषयाच्या काट्यातून अंधाऱ्याने जनमन विषयाच्या काट्यातून 84 गोट्यातून पार जाऊ दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे संतांची बोध दुरी लागो या देह कुळी संतांच्या बोध धुळी लागो या देह कुळी भक्तीच्या प्रेम दळी मस्त होऊ दे मस्ती भक्तीच्या प्रेम दळी मस्त होऊ दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे मनमानस मंदिरात सेवासन तव प्रशांत मनमानस मंदिरात सेवा प्रशांत
तो हम धन का रंग रंग दे, तो हम धन गात गात रंग रंग दे, मंगलमय नाम तुझे सब गाँव दे। भवसागर कठिन घोर चड्रिपुहे करति जोर, भवसागर कठिन घोर चड्रिपुहे जोर, तुकड्याची नाव पार स्थिर होऊ दे, तुकड्याची नाव पार स्थिर होऊ दे, मंगलमय नाम तुझे सत गाँव दे। The beats, and so any break in the rhythm alerts the japist. Superior to that is soft japa, which can be heard by the japist alone. Shwa Shruti Gochara. The most difficult and subtle is the japa done by the mind, which is known as mental, Manas japa. Here the word dhyana is used in a limited sense, that the japa is done only at the mental level and no part of the vocal cord is involved. Can you hear me now? Did you were Yes, net? I didn't get anything. Anyway, you have finished the paragraph? yes, Okay. See, first, basically, in the initial stage, to sing bhajan, we enjoy ourselves. है ना? राम कृष्ण गोविंद नारायण, तबला है, पेटी है, अजून काय तंबोरा आहे, वायलिन आहे, टाळ आहे, मृदुंग आहे, याच्यात मला छान वाटतं ऐकायला, बरं वाटतं. And our mind gets little bit focused to the things what are happening. But that is not all, says Bhagwan Ramanurti. That is the initial stage. From singing the bhajans, you go further inside deeper, so that you start chanting not all the glories, Krishna Govinda Gopala Gate Chalo, all this, not the words, but only specify yourself to a single mantra, right? So Sri Ram, Jai Ram, for example, if you take, then start chanting it, Vaikhari. Vaikhari is to your mouth. Go on chanting it. Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Slowly, what happens after 3, 4, 5, 6 years? That japa becomes perfect. Okay, I'm just saying, just giving you a time period for an example. I'm saying, but then if you start forcefully start, from Vaikari it comes to Madhyama, है ना? From Sankirtan it comes to Vaikari, from Vaikari it comes to mental thing, mental japa, है ना? You should start saying from your mind. Shri Ram, I'm just giving an example. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai. In the mind it's going on. But how the windows on your computer open, similar the windows of your mind start opening. One window says after the group what has to be cooked. जेवायला काय आज खायला बघायला पाहिजे. एक मन म्हणतं आज ग्रुप आज गरम खूप होते. दुसरं मन म्हणतंय
आज कुठे किती 7च लोक आहेत, 8 लोक कुठे गेले? हे दिस थॉट्स विच आर कमिंग इन द माइंड, then make be sure or be convinced or take a clue that this I have not yet mastered this Vaikharya. So if I had mastered the Vaikharya, these thoughts would have not have come. So it will be focused. So till you get you master the Vaikharya, like when Sriram Jaram Jajaram Sriram Jaram Jajaram, you master it, and then you go turn on to your mind, and when your mind only the Lord's name comes, the japa comes, and no other thought comes, then think for yourself. I mean, be sure that you have mastered the Madhyama japa also, the mental japa also. Okay. Hmm. इतने हुआ, right? Anything else in this? अजून काय का? हाँ, someone's वैभवी तुझा रमाकांत, your the voice is coming, traffic voice. हाँ, बंद हुआ. So anything else in that? Understood this? समजलं का? की आधी आपण भजन काहीच जो काहीच करत नाही ते भजन म्हणायला लागलं. भजन म्हणता म्हणता मग वैखरीने नाव घ्यायला झाला. कुठलाही जप तुम्हाला जो आवडतो तो, तुमचं इष्टदेवता जी असेल, तुम्हाला जो देव आवडतो त्याचा जप करायला लागला. हा जप किती करायचा? ते इतका करायचा की तो आपल्या मनात रुजू व्हायला पाहिजे. It should be installed in your mind, and when your mind starts chanting it, when no other windows open or no other thoughts come and your mind is focused only onto the japa, then you have mastered the technique of manas japa. इथपर्यंत झालं. I mean, next we'll see. Read somebody who has the book. Gita, read. Yes, sir. The principle behind the practice of japa is that by repetition of the same word or words, the mind gets concentrated. If such is the aim, one could chant any word. Why chant the name of the Lord? A name is always associated with a form. When a name is pronounced, the thought of the object naturally comes to mind. When we say chair, the form of the qualities of a chair come into our mind. If we chant a meaningless word, no form or quality comes to mind. If we chant the name of the Lord, the associated form and qualities come to the mind, and the mind gets concentrated easily in love and reverence. So we see that by chanting a meaningless word, our mind may reach a state of concentration, or by repeating the name of another person or thing, likes and dislikes may arise in mind. But by chanting the name of the Lord, the mind, besides becoming concentrated, also gets purified because of the thoughts of purity and sanctity associated with the Lord. Only a pure mind can there be lasting concentration. The spiritual practice of japa has a very high place because of its twofold effect of concentration and purification. And गाढव 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 म्हटलं की काय येतं? क्लोजर इन्सिडेंट गाढव काय येतं डोळ्यासमोर गाढव म्हटलं की? गाढवाचे पाय, गाढवाचं घाण, हे शरीर, लाथा मारत होते, आवाज होत होते, होतं ना. कुठलीही गोष्ट आपण मनाने विचार केला तर त्या गोष्टीचे रूप रूप आणि त्याचे गुण, qualities and the form come in front of our eyes, isn't it? Yeah. So then what Swamiji is saying here, elaborating the what Raman Maharshi has said, he says that when you chant the Lord's name, Om, काय घ्यायचं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक असेल. क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. When you chant the Lord's name or the Rama's name, his qualities, his devotion to his father, his equipoise nature at all times, his love, his kindness, his valor, his bravery, his smile, huh? All that comes immediately into our mind. And when that comes in the mind, along with the concentration that is happening, you become the qualities of his mind, of the Ishta Devata, purify your mind also. Right? So it is a twofold advantage which you are getting when you are doing japa. And when you are doing bhajan, initially what you are just letting the distance go, and the entire body is with the kirtan or the bhajan. And but when you go a little bit further,
then what happens? Then the body becomes secondary, the mind plays an important role. इतकंच आहे, बाकी काही नाही. And Guruji has explained it very nicely. I have nothing to tell in that. If you have to add something, you might well add. काय म्हणायचं का अजून? Sir, you were going to read some few books for Japan. No? You were telling Vidhu to remind you regarding Japa. You were going to explain some more things. Oh, That, yeah. last I week forgot. actually I remembered, but there was no class. Even the part. काय रे? I forgot which. माझ्या डोक्यात नाही गेलं. What was I going to tell you? Regarding Even the Japa, sir. self-unfoldment. self-unfoldment. सेल्फ हेल्प तो सबके पास है ना रे. अच्छा जपाचे जे चॅप्टर्स होते ते परत काहीतरी रीड करणार असं म्हणत होता. अच्छा बघू घेऊया. आय हॅव नॉट टेकन सेल्फ हेल्प बघायला कुठे. एव्हरीवन हॅज सेल्फ फुलफिलमेंट आहे का गीता? आहे ना? मग Yes, yes. will after this see just check up with how much japa is there. हा ठीक आहे ना. वी कॅन टेक नेक्स्ट टाइम. जे 2-3 चॅप्टर जपाचे वाचूया. हा म्हणजे माळ कशी ओढायची, जप कसं करायचं ते करूया. आय फॉरगॉट गीता विषय टाईप ना. Just slip out of my mind. Last week it was there in my mind, but no class was there. So I forgot. No, but you should type till send it. So I'll take the take out next time. I don't know where the book is also there. चैताली माहिती आहे कुठे पुस्तक आहे? चैताली बघते बहुतेक आहे इथे आहे. बरं ठीक. Next time we'll do it. Okay. Okay. Anything to add? हे बघा, I'll tell you one thing bluntly, frankly, and honestly. Unless and until you do japa, this is all theoretical and there is no use discussing. तुम्ही जप नाही केला आणि मी किती चांगलं बोंबून सांगितलं की अरे जप केली की असं होतं, काय होत नाही. प्रत्येकाने करायलाच पाहिजे, करायला पाहिजे नाही च पाहिजे मोठा. And then you will find you get difficulties, you have some questions, then okay. But if you don't do and just ask questions which is just hypothetical questions, it will not work. So at least start doing a japa and Japani काय म्हणते काय, see is giving the advantage also there. You become focused. Now I'll tell you the physical advantages, the benefits of japa. Once you start concentrating, your mind becomes one-pointed, focused. Automatically, the mind which is wavering and causing us restlessness and all sorts of mental and physical diseases, they slowly get subdued. Okay. And both way, materialistically, physically, spiritually, you'll evolve. Try doing it. So last time someone told me, I mean, there was a post on WhatsApp or something that one person was suffering from high BP. I not BP, high sugar. His H1B1 was 9.8. So then one of his acquaintance told him that her guru had told her to chant Apadama Parataram Dataram Sarva Sampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namami. Ram Rakshak Sote. On what he took a copper vessel, put a water in it, put your hand on it, and chant it 108 times. She said, do it. And she said, you'll not believe it. After 15 days, his H1B1 level came down to 5.8. Only by doing that. And the insulin dose which was being given as an injection came down to only a pill. This is why I'm trying to say. I'm not telling you it's a miracle. Why I'm trying to tell you what I'm trying to tell you is that once you start doing it, you yourself will get your experiences. Try doing it. Okay. Sir, you can tell that story of Gadde Maharaj. He used to say that he used to chant Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. So that same सवय त्यांच्या मुलीला लागला. She was small. तर तिला पण श्रीराम जय राम जय जय. So when he had to go for that 1 year with the Paduka all over the Maharashtra. He went to his village. His mama took his to his village. और उनका ऊपर वहाँ पे एक मंदिर था. And it was a little hilltop. और साइड में there was I think नदी का कहते होती. So that his daughter also came with him and she was small.
तो प्रदक्षिणा करने के टाइम पे मतलब साइड में देयर वाज नो बैरिकेड या ऐसा कुछ ये नहीं था. हाँ, प्रदक्षिणा हाँ. करने के टाइम पे दिस गर्ल फेल डाउन फ्रॉम टॉप. अरे बापरे, आई डिडंट नो दिस स्टोरी. He told in the कीर्तन के टाइम पे he had told, and she fell down and मतलब when she fell down उसके मामा और गंधे महाराज they ran down, and when they ran down and they came down and they saw कि actually नीचे पूरा it was I think more than 15-20 feet का था वो पूरा. तो when they came ran and came down उसको देखा तो she was just sitting and smiling. तो उन्होंने पूछा गंधे महाराज काय झालं बाळ काय झालं, तर उन्होंने उसने बोला नाही काही नाही स्वामींनी मला पकडलं. अरे Because she बाप, was chanting. At that time he had told the importance of Ramajapa. नाम जप. खरंच आहे रे. See, all the our Bhakti Marga Sant saints who have evolved and reached the perfection and realization have gone through this tedious or easy, whatever you call, how much way of Japan. जपाशिवाय काय होतं, गोंदवलेकर महाराज बघा, कुठले कोणी संत घ्या, तर आपले तुकाराम महाराजांनी 1008 वेळा भागवताचं हे केलं पारायण, आणि रामकृष्णाचं जप केलं. सगळे महात्मा संत महात्म्यांनी बघितलं असेल तर सगळ्यांनी जपात जप आपण बघ, देर आर टू टू वेज ऑफ स्पिरिच्युअल इव्हॉल्वमेंट. वन इज भक्ती अँड वन इज ज्ञान. राजयोग आणि बाकी सगळं सोडून द्या, आपण आपल्याला प्रॅक्टिकल. ज्ञानाने काय होतं की यू 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 ट्राय intellectual to reach, but some point what happens, ego comes, something comes, and that you have whatever you have reached, you just slump down again. But in bhakti yoga, what happens in when you are doing the japa, it is like a merger and markata bhakti, as we discussed earlier. In jnana yoga, it is a market bhakti. You have to go and cling on to the Lord, or cling on to your concepts, or to the shastras, and you don't know where you will slip. But in Marjara Bhakti, it is like a cat who's catching the hold of the kitten on their neck. She catches it, puts it anywhere she wants. अपने कुछ करना ही नहीं है, फक्त जप करायचं. हम करे तुम्हारा जब नहीं, राम करे हमारा जब, हम बैठे आराम. Once you start doing it, the job automatically happens. You don't have to do anything. How it percolates to your every cell of your body. झोपता उठता बसता खाता जेवता करू ना, काय आता काय करायचं अजून. सी व्हॉट मोर यू गोइंग टू अचीव. टेल मी. I am going to work hard, and what do you do? What I am going to earn 5 crore rupees. Then what? You know that story, no? There was a man sitting on the bank of a river, just relaxing and fishing. So the other one karma yogi, multi-million comes in. Like, yeah, what are you doing? You're wasting or whiling your time. What are you doing? So nothing, catching fish. Arey, what is your age? He's saying 35. Arey, what all you have to do still? Look at me. You go and work. And he said, do what? When you work, you'll earn money. How much money? He says, you whatever you do, how much efforts you'll put, that much money you'll get. Put in more and more efforts, you'll take a car, build a big house, a mansion, and then what? And then you'll earn money. Okay, and then what? Then nothing. Then you retire from all these things, and then what? You come on the banks of the river, and so you can relax and fish. You're saying, I'm doing already this. Why I need to go to all this checker? तर मी आता हे करतोच आहे ना सगळं. आता परत सगळं करून कशाला करू. तसंच आपल्याला काय पाहिजे अजून. आपलं 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 मनाला आपण काय समजू शकत नाही की बाबा रे, आपलं झालेच आहे, किती करायचं अजून, किती वर्क करणार आहे. हे पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे. कुठेतरी शांतता मनाला सांगायचं की बाबा रे, शांत हो ना काहीतरी. नको आता बस किती. आणि आपल्याला एवढं जर पटले, वी हॅव बाय द ग्रेस ऑफ गुरु, शास्त्र, आत्मकृपा, ईशकृपा, सगळ्या कृपाने आपल्या एवढं समज आहे खात्रीपूर्वक की ह्याच्यात सुख नाहीये. जे काय सुख आपल्याला वाटतं ते टेम्पररी आहे. वाटतं उगीच तो भ्रम आहे तो. इट्स लाईक अ मिराज. यू गो ऑन इन टू द व्हॉट इज दॅट desert, and you think water is there, and you go on running, and you find nothing. It's like that. You all don't think in your life, which object has given you permanent joy? Marriage. ये क्या हो रहा है? I put on the net the message popping up. Marriage, children, house,
काही नाही. It is temporary. 3-4 days you are related, and after that career, no use. कुछ नहीं, सब पैसा. One day you'll be, if you get one that I don't know, I don't I'm not used to that, but you all work. When you work and on the day of your payment you are very happy. चलो आज का पगार मिल गया ये महीने का. We are on the top of the world. And by the time it is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अरे यार अभी नेक्स्ट मंथ कभी आने वाला है. क्या है ना. ऐसा ही है, जिंदगी ऐसे चल रहा है, जस्ट गोइंग ऑन. कुछ कर रहे नहीं है. Sometimes I feel ashamed of myself. कि क्या कर रहे, what are you doing and where are you going? In spite of all the grace, then krupa, then the association, everything, I landed nowhere. ऐसा भी नहीं हो सकता है. See, once you are doing the deeds, it registers somewhere or the other. But let it take speed. No, जेव्हा वेळ तेव्हा कशाला. आणि तेच सांगतो की असं जप करता करता जेव्हा संकीर्तनातनं आपण जेव्हा वैखरीत येतो, वैखरीतीचा जेव्हा मनात येतो, त्याला 5-7 वर्ष लागतात. जर असं एका दिवसात होत नाही. डोंट फोर्सफुली डू एनिथिंग, लेट इट हॅपन नॅचरली. आणि वैखरीतनं काय होतं मग, मध्यमात जाते, मध्यमात परा पश्यंती, मध्यमाने वैखरी. त्या आपोआप होऊन जातं. देन यू सी, जस्ट ऑब्झर्व, then the jump is automatically happening. Don't have to do anything. आणि असं जेव्हा हे होईल, स्टेज येईल, मग कुठेतरी आपण काहीतरी पुढे सरतो. ते ईश्वर कुठे नाहीये. बरं हे वाय दिस. अच्छा, someone asked me last week, why is this exercise needed? This exercise is needed because our mind is not yet convinced of the fact that Lord is everywhere. We are limiting ourselves only to the ideal. इथेच देव आहे. आणि इथे देव तिथे नाहीये का? आमचा देव रामच खरा आहे, अल्लाह खरा नाहीये का? we are addressing him in different names. अल्लाह काय, ईश्वर काय, जीसस काय, गुरु गोविंद सिंह काय, झोराष्ट्र काय. All are in their sincere efforts. See, leave aside the fanatism. Forget those fanatics are in all religions. But if you see the core of all the religions, they will help you to reach the highest. In Quran also, the whatever that they every day they say the prayer, that prayer is misunderstood. What does the prayer say? Allah is the greatest, and he is the most powerful, and he is the only Lord. It's not like that. It is the real meaning of it. I just read recently from somewhere that Allah is the greatest. Okay, and he is there everywhere. Allah is God. Just substitute the word by God. God is everywhere. He is the mighty powerful, and he regulates our life. Isn't it true? Put Rama there. So to outcast somebody and to I hate somebody because he's of such religion and that religion. And the kafir also is not kafir. Also they are misunderstood. Kafir means what? The one who does not believe in the Lord. Not that Lord. Our Lord नहीं है. उन्होंने बाद में मौलवी सब डाला. So and they have not told him to kill them. They have told him to kill their thought or that this thing. Kill that and try to convince those people at how the Lord is there. हम लोग कुछ भी लेते कुछ भी करते हैं. अभी क्या करें? Politics is there, power is there, all sorts of things are there. And whenever we going to come out of it, we don't know. So best way is what? To evolve ourselves. बाकी जो होता होने दो, है ना? All the People interpret as per their convenience. And see, Ramakrishna Paramahansa, Vivekananda, Sai Baba, Swami Samartha Akkalkot, Gajan Maharaj, couldn't they, just a thought, couldn't they have taken independence that time? They kept quiet. If they have got so much power, the independence was such a trivial thing for them. But they kept quiet because of that there are things which are happening in the world
which help the Jivatma or Jivas to evolve. त्यांच्याकडनं शक्य नव्हतं का? एवढे मोठे संत आहेत, एका वेळेला इकडे राहतात, एका वेळेला तिकडे राहतात. स्वामी समर्थ तीन ठिकाणी राहत होते, येत होते, धारण करत होते शरीर. Wasn't it possible for him? Easy. But then, in spite of that, having so much power, didn't forcefully try to do anything. Okay. अजून ह्याच्यात काय नाही किंवा गो टू द नेक्स्ट. मला एक सांगायचं होतं हं? की बोल. सगळे मंत्र जे मी जरा आहेत उठतो, ते मला पाणी संतांनी मिळालं. सिद्ध केलेले आहेत. हा. आपल्यासाठी वाट इतकी सोपी झालेली आहे की या मंत्राचं किती पुरस्चरण करायचं की आपल्याला देवाचं दर्शन हे इतकं सगळं सांगून ठेवलेलं आहे. फक्त आपल्याला तो पाथ फॉलो करायचा आहे. आणि दुसरी गोष्ट एक माझ्या काल का परवाच वाचनामध्ये आली की नामजप करताना बऱ्याच जणांना असं वाटतं, अरे मी एवढा नामजप करतोय तर मला काय मिळणार हे भौतिक सुखामध्ये वगैरे. त्यामुळे भौतिक सुखामध्ये काही नाही मिळणार. तर तुम्ही नामजप जसा जसा वाढवाल तसं तसं तुमचे मागच्या जन्माचे जे कर्म आहेत ते आधी जळतील, ते नष्ट होतील आणि मग तुमचं आता पुण्य वाढायला लागेल, असं त्यांनी एक वाचनामध्ये माझ्या काल का परवा आलं होतं. आणि बेसिकली कसं आहे की नाम जपामुळे माझं भौतिक आणि काय म्हणतात त्याला प्रापंचिक उन्नती व्हावं, हे हा उद्देश ठेवणंच चुकीचं आहे ना. ज्यांना एक लक्षात घ्या, हे करते तर काय मिळणार. आणि ते बाय प्रोडक्ट आहे, झालं तर आनंद आहे. कुठल्या बघ, मला एक सांगा, एक लक्षात घ्या की तुम्ही कुठले संत वाचणार का? जे नाम जप करत होते कोणी घ्या, तुकाराम महाराज, ते किती होते ह्याच्या प्रापंचिक, ते किती श्रीमंत होते. त्यामुळे ना, आणि गोंदवलेकर महाराज, त्यांच्याकडे शक्ती होती, पण त्याच्यामुळे तुमच्या आर्थिक भरभराट होणार आणि तुमचं हे होणार, हे कोरिलेट करू नका प्लीज. तर ते काय होतं माहिती का, मग आपली त्या मारवाड्यासारखी वृत्ती होते की आम्ही एवढा जप केला, आम्हाला काय मिळालं. काही नको म्हणून जप करणं आणि त्याला खरं प्रेम म्हटलं. मला देवा तुझ्याकडनं काही नको, फक्त मला तूच हवायस, याला खरी भक्ती म्हटली. परत सांगतो, ईश्वरा मला तुझ्याकडनं काही नको, मला फक्त तूच हवाय म्हणून मी जप करतो. बाकी काय देतं ते दे. कुटुंबाचे, वेळेचा, शरीराचा, सगळ्याचा त्याग करायला लागतो. त्यावेळेला तुम्हाला पैसे मिळतात आणि त्यावेळेला तुम्हाला आनंद होतो. आणि मला पैसे मिळाले, खूप महिन्यावर कष्ट करून मला पैसे मिळाले. आणि इथे तर काय नसतं, रामाचं नाम घेतलं, जप घेतला की त्यावर आनंदात आहे ना तुम्ही लिहिन. तोच आनंद मिळतो, त्याच्यापेक्षा शतपटीने जास्त आनंद मिळतोय. आनंद म्हणजे काय, म्हणजे शेवटी आनंदाची व्याख्या काय की मला समाधान मिळतं ज्याचे, आणि आफ्टर दॅट देर इज नो अदर थॉट विच कम्स इन आवर माइंड. that sense of contentment, fulfillment is, or bliss is expected, and that you automatically get when you start chanting the Lord's name. Try it out. आणि म्हणून तर मला कधीच ईश्वराचं नाव घेताना मला हे पाहिजे म्हणून घेऊ नका, मला तूच पाहिजे म्हणून घ्या, बाकी सगळं ऑटोमॅटिकली येईल. बरोबर आहे का चैताली? हो हो. अजून काय सांगायचं कोणाला? सर ये जपा करते वक्त साइलेंट जगह पे ही कर सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं? जप करायला काय, वैखरी जप करायला काही त्याच्यात सराउंडिंग वैसा होना चाहिए एकदम. नाही. वैखरी जप करताना काही विधी निषेध नाही. वेन यू आर डुईंग युअर वैखरी जप, अरे ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, while walking also you can do, while cooking also you can do. In fact, you have to do while cooking, while doing you're walking, you're going somewhere, do that. But if you have to evolve spiritually, sit on a place for 10 minutes, 20 minutes, and sit on the quiet place. Outside will take meditation and japa from unfoldment. Yes, Buddha has clearly given the instruction what to do and what not to do. So that will help us to our mind to automatically evolve, progress also. Okay. मला एक सांगायचं. रिपोर्ट काय ऐकू येत नाही राजू? वैभवी saying something. हा, I can't hear you. हा, मी बोलतेय वैभवी. बरं. मला फक्त एवढं सांगायचं की मी लिखित जाप करते, तर त्याचा मला असं म्हणजे
माझा स्वतःचा अनुभव आहे की माझं कन्सन्ट्रेशन जास्त होतं कारण म्हणजे आपलं बॉडी पण इन्व्हॉल्ड आहे ना त्याच्यामध्ये. असं हो, बसलंय नुसतं मानसिक करतो तर खूप वेळा मन इकडे तिकडे जातं. पण जेव्हा हो, तुमचे जास्त बॉडी पार्ट्स इन्व्हॉल्ड आहेत तर तुमचं म्हणजे हे माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. कन्सन्ट्रेशन हो. जास्त होतं लिहिताना. बरोबर. हां, नाही तर होतं मी ना. लिखित जप पण करते असं. लिखित जप हे बघ, लिखित जप, संकीर्तन, वैखरी सगळं छान आहे. पण त्याच्यातनं आपल्याला हे साध्य नाहीये. हे साधन आहे. आपल्याला हा साधण्याचा उपयोग करून आपल्याला आपली प्रगती करायची. त्याच्यात अडकून बसायचं नाहीये. मग सगळ्या संत महात्मांनी लिखित जपच करायला सांगितलं असतं ना. कारण लिखित जप सारखं करणं अवघड आहे ना वैभवी. उठता बसता लिहिता चालता फिरता जप येणं शक्य आहे. हा तो त्यांनी फायदा 100% होणार आहे. ज्या तुझं एकाग्रता वाढेल, सगळं वाढेल. बरोबर आहे. पण हळूहळू त्याच्यातनं एक एक पायरी पुढे जायचा पण प्रयत्न आपणच करायला पाहिजे. वैभव ऐकू येते का? डिस्कनेक्ट झाली. I think her screen is frozen. हा नाही हा आली ना. वैभव ऐकू येते का? नाही येते. आलं ऐकू? नाही तुझा आवाज नाही, आवाज येत नाही, आवाज येत Mute वर. मी ड्रॉप हा झाले होते कॉलमधनं. मी परत जॉइन हा. केलं. पण मी बोललेलं ऐकलं का नाही? नाही, नाही नाही ऐकलं ऐकलं तर पूर्ण. नाही. परत परत सांगतो की हो. ज्यावेळेला आपण लिखित जप करतो तो 100% तुम्हाला फायदा देतो किंवा त्याचा फायदा आहेच आहे, नाही असं नाही. पण त्या लिखित जपातनं आपल्याला पुढे प्रगती करायची असेल तर लिखित जपातनं वैखरीमध्ये यायलाच पाहिजे. वैखरीमधनं मध्यमामध्ये यायलाच पाहिजे. हा प्रवास व्हायलाच पाहिजे. ठीक आहे ना, झालं तर आनंदच आहे, खूप छान आहे. तुझे बॉडी पार्ट्स आता तुझं कॉन्सन्ट्रेशन होत आहे. पण कॉन्सन्ट्रेशन हे सगळं कॉन्सन्ट्रेशन आणि मेडिटेशन आणि साक्षात्कार ह्याच्यात खूप फरक आहे. किती लिखाण नाही तर मग सगळ्या संतांनी लिखित जप करायला सांगितलं असतं ना. म्हणजे अच्छा असं नाही की नाही, आमच्या गुरुजांनी पण आपल्याला सांगितलं तर आम्ही भरपूर केले होते. 1,00,000 जवळजवळ जप लिहून आम्ही वह्या पाठवले. एक काय मी ते किती 3-3.5 लाख केले होते जास्तीत जास्त. त्या रामाचं मंदिर आहे सिद्धबारी, तिथे आम्हाला श्रीराम जयराम जप जवळजवळ दर महिन्याला 2 वह्या 5 वह्या असं देत होतो. मी कॉलेजला असतो. 1982 ची गोष्ट असते, 82 त्याला दिल्या होत्या. पण ठीक आहे ना, होतं 100% फायदा होतो. माझी आई सारखी लिहायची. मला आईची आठवण येते म्हणाली. सारखी तिच्या वह्या अशा थप्पीच्या थप्पे वह्या. ओम श्री साईराम, ओम श्री साईराम 200-200 पाने लिहून होते. पण गेली त्याच्या आदल्या दिवशी पण त्याने 12,000 लिहिले. रात्री 12:30-1 पर्यंत 12,000 संपवले. लिहिले आणि ती लिहायची एका छोट्या कागदावर हिशोब असायचा की आज 12,500 जप झाला. अजून वही येते 12:30 झाला, झोपल्या आणि पहाटे सकाळी 5 वाजता गेली. पण ते गंमत अशी आहे की आपण ठीक आहे ना, छान आहे. आपण हे बघा ईश्वर असे प्रत्येकाला वैभव एक लक्षात ठेवा सगळ्यांना. आपला ईश्वराशी जो संबंध आहे त्या प्रत्येकाला स्वतःची स्वतंत्रता आहे की त्याच्या मार्गावर निवडावा. हाच मार्ग आहे, धरून बसायचा नाही. फायनेटिझम इथे बिलकुल नको आहे की माझा मार्ग हाच खरा, कुठलाही मार्ग खरा नाही. तुमचं जे ईश्वराचे जसे तादात्म्य होतं आणि तुमचं जसे एकाग्रता होतं आणि तुम्हाला ज्याचा आनंद मिळतो आणि प्रगती होती तो तुमचा मार्ग. रामकृष्ण परमहंसाचा वेगळा मार्ग होता. त्यांनी सगळे धर्मांचं हे केलं होतं. अप्रोच चालते. विवेकानंदचा वेगळा होता, गुरुदेवांचा वेगळा आहे, तपोन महाराजांचा वेगळा आहे. कम्पेअर करू नका आणि त्यांच्यासारखं करायला जाऊ नका. त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेऊन आपला मार्ग आपण निवडायचा. तर मन आपले ना, लॉजिक काय त्याच्यात? मन आपल्याला जर माझं मन जर लिखित जप करत असताना जर एकाग्र होत असेल तर हे सगळ्यात उत्तम आहे. कोणाचं मन डोळे मिटले शांत बसले की होतं. कोणाचं मन भजन करताना होतं. मन शांत कोण सी आर एम इन लाईफ इन आर स्पिरिच्युअल जर्नी इज टू सी दॅट आवर माइंड बिकम्स क्वाइट, serene, peaceful, positive, blissful. Whatever helps it to reach that state, that is your sadhana. But remember that this is a sadhana. This is not the goal. From when you are coming out of the swimming pool, what do? When you're coming out of the swimming, you take the help of both the banks and then come out. Right? हो ना, असं धरून बाहेर येतो ना. असं एकदम वर येतो का? ते जे काय बार्स असतील किंवा काय असेल त्याला पकडून बाहेर येतो ना. तसंच हे ना साधना ही आपल्याला बाहेर पडायचं हे काय आधार दिलेला आहे. त्याला पकडायचं आणि आपण बाहेर यायचं. नाही तर काय होतं, खूप लोकांचं असं होतं की लोक त्या साधनेत अडकून बसतात. ह्याच्या पुढे कसं आहे, त्याच्या पुढे जायला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी काल कुठेतरी वाचलं
की आपण काही करत बसणं, आपलं साधना करत बसायचे, बाकी सगळे देव काळजी घेतो. त्याच्यावर विश्वास ठेवा. गुरु मला अजून गुरु सद्गुरूची प्राप्ती नाही. तू तयार झालास का? तयार झाला तर गुरु एका क्षणात तुझ्याकडे येतो. मग रडत बसायचं कारण माझ्याकडे आपण आपल्याला तयार करा ना. बाकी सगळं त्याच्याकडे आणि 100% होतं. तुम्हाला फक्त तेवढी निष्ठा, श्रद्धा आणि खात्री बाळगा, बाकी काही नाही. अजून कोणाला काय सांगायचंय का? पुढचं सापडलं. प्रेमानंदांचा व्हिडिओ परत एकदा सगळ्यांनी खरंच बघायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही नामजप करा. पोस्ट कर परत ग्रुपवर. आहे तो. नाही, परत पोस्ट कर. ओके. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय तुम्ही एकदा जप सुरू करायला लागलात ना की तुम्हाला मार्ग आपोआप मिळत जातो किंवा तुम्हाला दाखवायला कोण ना कोणतरी अवेलेबल होतो प्रत्येक वेळी. तुम्ही जप जसा जसा वाढवाल तसं तसं मार्ग सुकर होत जातो. तुम्हाला मार्ग दिसत पण जातो त्याच्या पुढचा. गुरु आपोआप येतो तुमच्याकडे वगैरे. हे त्यांनी सगळं इतकं छान सांगितलंय. तो व्हिडिओ परत एकदा बघायला पाहिजे. जपाचा नक्कीच बघायला पाहिजे. परत पोस्ट करतो. आणि ते होणार 100 बनतं म्हणजे आहे. आपण करायला लागा ना. दरवेळेला आपण ठरवतो गुरु झाल्यानंतर आपण आता आजपासून जप करायचा. किती करतो? आता तुम्हाला कंपल्सरी करू का लहान मुलांसारखं? की चला आजपासून तुम्ही जप करा. 1 लाख जप व्हायला पाहिजे तुमचा महिन्याला. मला सांगा झाला का नाही? 1 लाख खूप होतो का? मग कमी करू. किती तुम्हीच सांगा की व्हॉट इज अ कम्फर्ट झोन फॉर इच वन ऑफ यू. आम्ही योगा हे करतो ना, तर यू टेक अ कॉल. इफ यू टेल मी सांगितलं तर काय होतं, देन यू आर गिव्हिंग अ कमिटमेंट, सो ऑटोमॅटिकली यू फॉलो इट. से आय विल डू 2000 जप एव्हरी डे. पण महिन्याला 1 लाख होऊ शकतं रे. 3,000 केलं, 3,000 केल्यावर काय हरकत नाही. 3 90,000 तेवढं ते खूप झालं. शनिवार रविवार थोडासा जास्ती. 1 लाखचं टार्गेट ठेवा ना महिन्याला. होईल का तेवढं? नाही होणार राजू? काय रे? मनातनं होत राहील, पण असं बसून जपमाळ घेऊन असं काय? मग तसंच करायचं. 2 माळ रोज झोपायच्या दोपर जाऊ दे, खूप झाला. 1000 तर येईल का रोजचा? 1000 1000 येईल? तर बघूया, मी पुढच्या आठवड्यात विचारतो सगळ्यांना. 10 माळ म्हणजे 10 माळ रोज ओढायचे. माळ कशी ओढायची माहिती आहे तुम्हाला? माहिती आहे ना? ही माळ घेतली. हा मेरुमणी आहे. हे बोट लावायचं नाही, पहिलं बोट लावायचं नाही, हे असं धरायचं. 3rd फिंगर. तर आता जपान मेडिटेशन येईल पुढच्या वेळेला, पण तो पण सांगतो. आणि देन गो टू दिस वे. तुला दिसतंय का? आय टेक इन मोर सी. हे बोट असंच आहे. अँड देन दिस वे. गेटिंग इट? जप पण करायचं. ते सांगा ना. काय? अंगठ्यानी ओढायची माळ त्या बोटांमध्ये. अंगठ्याची ओढायची माळ. तुम्हाला नाही जमलं तर सांगा, पुढच्या वेळेला तुम्ही करा. नाही जमलं तर मला विचारा काय. आणि नाही जमलं तर मायला हाताने करा रे, काय फरक पडतो? मी तेच विचारणार होते की नुसतं केलं तरी चालेल ना, माळ हवीच का? नाही, माळ असं ते काय होतं माहितीये का, आपलं मन जे भरकटतं ना, गुरुजांनी काय सांगितलं म्हणून तर गिराने मला बरोबर सांगितलं. हा ते अनफोल्डमेंट आणायला पाहिजे तो पुस्तक. की त्याने काय, आपण ज्या माळ मेरुमणी येतो तेव्हा आपलं एकदम मध्येच कुठे ते आपण जातो. अरे श्रीराम जय राम जय जय राम अरे आपला तो राम अय्यर होता, तो कुठे गेला? अमेरिकेत सेटल झाला बहुतेक. खूप दिवस झाला फोन नाही आला. तुमचा रामावरनं कोणतं राम अय्यर आला? खरंच आहे, राम अय्यर माझा मित्र आहे. त्याचं झालं मध्ये काय ते करतात. आणि मग नंतर ज्याला मिरवून येतो, अरे आपला जप करतोय आपण, तो ओलांडत नाही ना मिरवणी, परत उलटा घेतो जप. When you don't cross the memory, you have to take it and turn it and start again the other way around. You never cross it. So then what, at that particular mind, we have to do japa. So that thought is again, the mind again comes under control. Won't that exercise is there? Okay. Ha. Ha. Yeah. Ha. Ha. अच्छा. मैं देखा नहीं, I will observe. कितना अच्छा thought. Nice, very nice thought. I will observe. Very good. अच्छी ग्रुप में से टेक अवे है. मस्त लिखेंगे. और किधर है सुमति? इतना नहीं अपने में नहीं सकते. ओके, चलो नेक्स्ट लेंगे. आज धारया स्तोत्र
स्तोत्रसार समम सरल चिंतनम विरलतः परम. रवि पढ़ो. The stream of clarified butter, ghee, and strotasa, the flow of river. Samam, which is like saral chintanam, uninterrupted contemplation. Viralataha, to interrupted contemplation. Param is superior. Uninterrupted contemplation on the Lord, which is like a stream of clarified butter, ghee, and the flow of river, is superior to interrupted contemplation. Japa is the repetition of a mantra. In japa, one concentrates on the name. The form and the nature of the Lord that the mantra represents is not thought of or inquired into, but in contemplation or meditation, the object of contemplation is of primary importance. It is not specified in this verse whether the object of contemplation should be with attributes saguna or without attributes nirguna. Here contemplation is classified into two types: discontinuous and continuous. The latter is said to be superior to the former. Yes. And one more thing, you have decided to do japa of 1000 every day, na? Raju, कितना है तेरा? 1000 ना? What is 1000. exercise? 1000, okay. And remember one thing, when you start initially, there will be millions of thoughts coming in your mind. Good, bad, better, worst, all. Let them come, because that dirt is getting cleared. And as far as possible, don't get involved in thought. Let the thoughts come and go away. कुछ फर्क नहीं है. But then slowly, as you do your japa, all these things will go away. Okay. And here he says, japa uninterrupted in contemplation of the Lord, which is like a stream of ghee, or the flow of interrupted contemplation. Japa is repeating the mantra. In japa, one concentrates on the name. The form and the nature of the Lord are that the mantra represents is not a thought or inquired into. But in the contemplation or meditation, the object of contemplation is of primary importance. बेसिकली कसे माहिती की तुमचं मन सातत्याने कशात लागतं हे महत्वाचं आहे. निर्गुण असू दे, सगुण असू दे, सोहम असू दे, ना तर ओम नम शिवाय असू दे, तुमचं मन कुठे लागतंय हे महत्वाचं. कंटिन्युअसली. आणि तिथे आपलं मन, आणि एक सी वन स्टेज एव्हरी वन विल रीच, बिकॉज द लॉर्ड इज सो बेनेवलेंट इन काइंड अँड ग्रेसफुल दॅट वन्स यू स्टार्ट डुईंग, ही विल सी टू दॅट युअर जप इज डन. जस्ट एक संकल्प करा रे. आपल्याकडे संकल्प करायची पद्धत काय, एक पाणी घ्या, तो हातात घाला, एक संकल्प करा की आज मी, माझं नाव काय, तुषार मोहनकर, मी आजपासून संकल्प करतो की पुढचे 30 दिवस मी रोज 1000 जप करेन, आणि पाणी सोडा. एकदा संकल्प कशासाठी, तर आध्यात्मिक उन्नतीसाठी. एवढं फक्त पाणी सोडून म्हणा तुमच्या भाषेत म्हणा, काय फरक पडत नाही, संस्कृत पाहिजे असं काय नाही. आणि ज्यावेळेला संकल्प करून तुम्ही कुठली गोष्ट कराल, त्या वेळेला ईश्वर तुम्हाला सहाय्य करेल. राईट आउट. आणि मग त्याची गोडी लागेल. एका जागेवर बसून करायलाच पाहिजे, त्याच्या पर्याय नाहीये. काय करू मी आता, नाही पर्याय तर नाहीये पर्याय. असं तर सांगितलं असतं. उठता बसता बोलता चालता तो जप छान आहे, तो त्याच्याबद्दल वाद नाहीये. पण त्या वेळेला आपण करताना, आपल्या बघा, तुम्ही भाजी करताना जर जप केला तर तुमचं लक्ष जपाकडे असतं का भाजीकडे असतं? साधा प्रश्न आहे. मग गाडी चालवताना मी हनुमान चालीसा म्हणते, मग तुमचं हनुमान चालीसाकडे लक्ष असतं का गाडीकडे असतं, रस्त्याकडे असतं, ट्रॅफिककडे असतं? काही न करण्यापेक्षा हे करणं उत्तम आहे, पण ह्याच्यातनं तुमची प्रगती होणार नाही. मी काय करू त्याला? हो की नाही? आता जर मी फिजिक्सचा क्लास चालू आहे आणि मी जर तिथे श्रीराम जयराम जय बसलो, तर फिजिक्स येईल का श्रीराम जयराम जय? काय करणार ना. मी इकडचा होईल जाऊ धोपी का कुत्ताना घर का नाही घाट का, धड मला फिजिक्स येणार नाही, आणि त्यांना अध्यात्म कुठे, नुसतं आपलं काहीतरी मेकॅनिकल हात करते काहीतरी, आणि घाबरतो कोण बघतंय का वर्गात, कॉलेजमध्ये. पण त्याचा पण उपयोग नाही. हे सगळ्यातनं आपण जाऊन आलोय, म्हणजे त्याचा काय उपयोग नाही ना. आपलं गुरुदेव बघ,
आमच्या दृष्टीने सगळ्यात आयडियल पर्सन ऑर द पर्सन टू इमिटेट अँड टेक ऑल वॉट एव्हर इट इज गुरु. गुरुदेव शेवटच्या क्षणापर्यंत जप करत होते की नाही. हिज माला वॉज ऑलवेज देर इन हिज ऑन हिज वेस्ट. काळाच्या जप करायला सुरू करायचे. अँड इजंट इट, त्याला सकाळी उठून जप करायचे. ते होते ना, काय नाव त्यांचं, शिवराम ते हे होते. हिज अटेंडंट दिस टू गेट अप 3 o'clock, हॅव अ वॉश, फ्रेशन अप अँड डू हिज टेक हिज माला अँड डू हिज जप. गुरुदेवांसारख्या माणसाच्या एका जागेवर जप करतो. आपण कुठे टिकूजी राहिलोय, आपल्याला गरज नाही का जप करायची. एका जागेवर बसून करायलाच पाहिजे ना. हा, त्यांनी काय होतं म्हणजे की ते तिकडेच मार खातात. तर मला माझ्या शास्त्रात सांगितले हे करायचं म्हणून मी करतो. संपला विषय. मन खूप वाईट आहे. मन आपल्याला काय करतं, एवढं आपल्याला खाली खेचायचा प्रयत्न करतं ना, काहीतरी एक्सक्यूज देतं, काहीतरी प्रिटेक्स देतं, काहीतरी एक्सप्लेनेशन देतं. का करायला नको? आम्ही करतो ना जप. काय चल बसून करतो कशाला? आम्ही उठता बसता जपच करत असतो. आमचं आयुष्य म्हणजे जप आहे. व्हेरी गुड, धन्यवाद. बरं आहे. पण आता हे बघ, आता तुम्हाला बोललं तर वाईट वाटून बोला तुम्हाला, ज्यावेळेला तुम्ही देव सोडणार आहे, बरोबर आहे, प्रत्येकाला सोडायचंच आहे ना. किती पकडून बसलं घट्ट यायला, एक दिवस सोडायचं आहे. पण त्यावेळेला काय होईल, मग जर तुम्हाला त्या जप करायची सवय लागली आतनं आणि बसून किंवा काय, तर त्यावेळेला तुमचं मन एका एका सेकंदात त्या शरीरापासून आले तुम्ही त्या ईश्वराच्या तादात मिळाल ना. आपल्याला कुठे पोचायचंय महत्वाचं आहे. शेवटच्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी जर माझ्या मुखातनं माझ्या मनातनं त्या रामाचं नाव आलं तर माझं आयुष्य धन्य झालं, कृतार्थ झालं. आणि ते करण्यासाठी हे संपूर्ण आयुष्य तुम्हाला चंदनासारखं झिजायला पाहिजे. तर काय पर्याय नाही. नो अदर ऑप्शन. शॉर्टकट, अध्यात्मामध्ये शॉर्टकट बिटकट काय नसतं. गुरुने सगळं डोक्यावर हात, गुरुदेव म्हणतात मी कोणाच्या डोक्यावर हात ठेवत नाही. आय नेव्हर पुट माय हँड ऑन एनीबडीज हेड. someone asks why should I take all the oil which I put on the head? काय करायचंय, काय करू डोक्यावर हात ठेवून? आणि कोणीतरी केलं शक्तिपात तो तात्पुरता असेल रे. इफ समबडी डज इट टू बी टेम्पररी. किती वेळ असणार, 1 तास 2 तास 4 तास 8 तास, पुढे काय. ओके, कंटिन्यू. But early morning means you have to take a bath and all like that. बाथ नाही घेतलं, डोंट फॉल इन दॅट ट्रॅप. टेक अ बाथ अँड जस्ट वॉश युअर फेस प्रॉपरली सो दॅट विल नॉट फील स्लीपी. कोल्ड वॉटर, if you splash your face with cold water, will not get sleep. Otherwise काय होतं, आपल्या आयुष्यात आता शब्द वापरत नाही, बिलकुल सवय नाही शांत बसायची. आणि एकदम जप करायला माळ तरी पडते, आपण तरी पडतो, नाही तर झोप तरी लागते. तिन्हीपैकी काहीतरी होतं. सवयच नाही ना. आपल्याला काय मन शांत झालं की आपण झोपायचं. तर आधी तर अशी गाढ झोप लागणार आहे ना, मग आता बघा तुम्ही. सर हम लोग एक कैंप में गए थे. वो कैंप में सुबह 5 बजे का मेडिटेशन का सेशन था. वो बड़ा सा हॉल था. वो हॉल वो हॉल में ना बहुत सारे ऐसे खांब होते, मोटे मोटे खांब. तो लोग बरोबर किधर 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 किसका क्या था? निगड़ी में बहुत सारे. तो हम लोग क्या करने के, वो पिलर के पीछे बराबर जगह पकड़ने के, और वो अंधेरे में शुरू करने का 4:30 बजे. ओमकार बोलते, 21 बार ओमकार प्रभात होता. तुम तो सोए बोल रहे, हम लोग गुरुदेव का मेडिटेशन है करना, सब आवाज आने का, सब स्नोरिंग करने के, सब स्नोर करे उसका आवाज आने का, सबसे इधर उधर से, इधर से पीछे से आगे से ऊपर से सब जगह ऐसा मस्त आवाज आने का. गुरुदेव बोले म्यूजिकल मेडिटेशन इज गोइंग ऑन, इट्स सब जगह आवाज आ रहा है. अरे क्योंकि अपने मन को शांति रहने का आदत ही नहीं ना. नॉट यूज टू, द माइंड इज नॉट यूज टू बी क्वाइट फॉर विदाउट एनी रीजन. इफ इट्स क्वाइट इट हैज टू स्लीप. दैट इज द ट्रेनिंग इट हैज गॉट. नींद पूरा होने के बाद फिर जप करना चाहिए ना, ऐसा है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है यार, कभी तो भी करो. अभी नींद पूरा हो, मेरी जिंदगी मेरी नींद पूरी होती. मेरा नींद पूरा होता रवि राजू का 24 घंटे में 23 घंटा 50 मिनट में उसका नींद पूरा होता है. तो कभी करेगा 10 मिनट में नींद. कभी किसका कुछ पूरा नहीं होता जिंदगी में.
हाँ, यू हैव टू रिजॉल्व ना. उसके लिए गुरुदेव ने बोला है क्या, बिफोर स्लीपिंग डू योर जप. अभी तो देन यू विल नॉट गेट एनी एक्सक्यूजेस. So like I'm starting feeling very sleepy. But before night sleep, if you do the japa, उसका repercussions ऐसा है, उसका इफेक्ट ऐसा है, repercussion नहीं इफेक्ट, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो जब चलता रहता है. एंड व्हेन यू स्लीप फॉर 6 hours 7 hours 8 hours, that continuously through that 6 7 hours, the japa is automatically going on because the last thought is of japa, है ना, Sri Ram Jai Ram, and you go to fall off to sleep. That japa will go continuously. That is the advantage. उल्टा रात को क्या अच्छा है. Gurudev said in this book, as my you know what disciples have बोला, as my children, I hereby order you to do 2 malas of japa before you sleep every day. That बोला कुछ एक उनका ये था बीच में, बाल विभाग सेवक, सिख सेवक्स और ग्रुप मेंबर्स में बीच में उसको long back 89 90 91. Yeah, every week he used to send us a booklet. It should come through post. तो करो ना. अरे करायला महत्व आहे, कधी करा, दुपारी 12 वाजता पण करा, पण करा. वेळेचं काय महत्व आहे. यू आर ट्राइंग टू गो बियॉन्ड टाइम, विच एनी टाइम विच चूज इट इज ऑस्पिशियस. याच वेळेला आंघोळ झाल्यावर करा, आंघोळच्या आधी करा, कुठे करा पण करा. अरे मनाला आधी पटवा तर ते होणार. तुमचं मन तुमच्या ताब्यात नाही तर. मी मागच्या वेळेस तो एकदम इंटरनॅशनल डायलॉग मारला होता, तो अजून तुमच्या आठवतं काय नाही माहिती तुम्हाला, की माझं मन आहे म्हणजे माझी स्कूटर आहे, बरोबर आहे, माझा कुत्रा आहे, मग तो माझा ऐकतो ना कुत्रा. शू म्हटलं की जातो, यू म्हटलं की येतो, है ना, पी म्हटलं की पितो दूध, काय असेल ते दूध, कुत्रा मांजर. तर असं माझं मन आहे, ते माझ्या ताब्यात आहे का. मी म्हणतो काय माझं मन आहे, आणि मन म्हणतो चल आईस्क्रीम खायला, की चाल आईस्क्रीम खायला, आहे का ताब्यात. मग 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 ती तुझी गोष्टच नाही ना. मग तू म्हणायच्या ताब्यात आहे, माझं मन म्हणूच नको, मी मनाचं आहे म्हण. इफ यू सेइंग इट्स माय माइंड, द माइंड शुड बी अंडर युअर कंट्रोल. म्हणून आपण मनाचे श्लोक घेतो आता घेणारे. हम्म? चालेल, थांबूया, मनाचे श्लोक घेऊ. आज मला इतक्या पायाला मुंग्या येतात ना, मजा येते, मग बसतच नाही. पाणी प्यायला पाहिजे होतं. हरे रामकृष्ण हरे. मनाचे श्लोक कोणाचा आहे आज. हाँ 153 किसका है. हाँ 153 पानी. है. हम्म. नभे पिंडज्ञाने नभे तत्त्वज्ञाने समाधान काही नभे तान माने नवे योग्य यागे नवे भोग त्यागे समाधान ते सज्जनाचे नियोगे. जय जय रघुवीर समर्थ. हम्म. इसमें ये दिया है सर कि पिंड ज्ञान. पिंड ज्ञान मतलब हम्म. अपने शरीर का या अपने देह का ज्ञान, नॉलेज हाँ. अबाउट आवरसेल्व्स, अबाउट आवर बॉडी बेसिकली. फिर तत्वज्ञान. तत्वज्ञान मतलब फिलॉसफी. फिलॉसफी. या फिर इवन समाधान का ही नवे तान माने. तान माने इज म्यूजिक के बारे में, अगर संगीत के लिए हाँ. संगीत का कुछ. या इवन हाँ. नवे योग यागे नवे भोग त्यागे. योग अभ्यास या फिर इवन याग हाँ. यज्ञ, वो सब भी अगर हम, या भोग भोग इनका भी सबका अगर हम वो सब करके समाधान जो मिलता है, उससे भी ज्यादा हम्म. समाधान मिलता है व्हेन वी आर विथ द कंपनी ऑफ सेंट्स. समाधान येस, संतांच्या संगतीमुळे. बरोबर. आई थिंक आज हमने वही बात किया है. चेतल दाई भी बोल रहे थे कि दे हैव मेड द पाथ सो इजी फॉर अस. एंड हाँ. in our materialistic world, sir, we always take people's review before buying anything. If I want to buy a property or if I want to buy a product, I will check reviews of how people find after they using it. Here we have santa who have lived that, who are living examples of how god, how they have reached godhood or how they have seen god. And so it is so easy for us. It is just for us to believe in them, have faith in them, and uh, continue in the path that they've shown. And today is Kabir Jayanti, sir. And I हाँ. remember one doha of Kabir ji. He says, Guru Gobind do khade, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया दिखाए. हाँ Guru and God both come and give you darshan. Then whom will you choose and whom will you go and touch the feet of? So he says, of course, to the Guru, because of the Guru I have got the darshan of the Lord also. Lord. So Guru is greater than everything else. That's all, sir. हं. आणि ना डोंट सी समाजांच्या सज्जनांच्या संख्या म्हटलं की आपण आता आमच्याकडे आता आजकाल कलियुगात सज्जनच नाहीयेत. पूर्वीच्या काही गुरुदेव होते सज्जन होते, आता कुठे सज्जन आहेत असं नका म्हणू रे. Hmm. आपली योग्यता आली की कोण ना कोणतरी सज्जन व्यक्ती आपल्या संध्यात येतोच. पण सज्जन म्हणजे नुसतं हाडा मासाचे सज्जन पाहिजे का तुम्हाला? तुम्ही आता युट्यूब अवेलेबल आहे, तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी एक गुरुदेवांचं लेक्चर ऐकलं तुमच्या सज्जन म्हणजे संधिदातच आहे. कितीतरी महात्म्यांचं तुम्हाला हे मिळू शकतं काय संगती. डोंट गो फॉर फिजिकल proximity. Then even if you have reading the autobiography of Mahatmas, look at their life, a breath at every teaching. Have you read Gurudev's? बाकी सगळं गुरुदेवांचं वाचा, तुमचं आयुष्याचं कल्याण होईल. A breath at every teaching काय ना, teaching at every breath, sorry, teaching at every breath. गुरुदेवांचे so many books are there. Once you start getting that thought and see, आपल्याला काय होतं माहिती, our mind is very fickle, and once it sees that because of doing that the person has got this or gradually evolved, automatically it will also start thinking, अरे let me do that, try that. आणि मग सज्जनाची संगती ह्या हिशोबाने किंवा जेव्हा तुमची साधना तुमची परिपक्व होते त्यावेळेला सज्जन ऑटोमॅटिकली येतात, तुम्हाला काही करायची आवश्यकता नाही, काही करायची आवश्यकता नाही. कितीतरी अशी उदाहरण मला फक्त आठवत नाव नाही आठवत, पण कितीतरी अशी उदाहरणं आहेत की त्यांचे जे दाम्पत्य कपल्स किंवा त्यांची साधना संपूर्ण झाली की महात्माला त्यांच्या घरी यायचे, म्हणजे आम्ही तुमच्या घरी आलोय कशाला, म्हणजे मला तर आदेश आले की तुला दीक्षा द्यायची, हा जप तुला द्यायचं, मी तुझ्याकडे प्रसाद घ्यायला आलो, प्रसाद जप दिला आणि घेत आता ते. कितीतरी उदाहरण मेनी, आय एम नॉट गेटिंग नेम्स बट देर आर मल्टिपल एक्झाम्पल्स. आपली तयारी झाली की त्याला ईश्वरला पाहिजेच आहे ना. ईश्वराने ह्याची निर्मिती यासाठी केली की या जीवात्म्याचं माझ्यामध्ये परत ते सगळं फिरून चक्र फिरून माझ्यामध्ये परत त्यांनी लीन व्हावं. हा खेळ सगळ्या जगतात त्याच्यासाठी. ज्या वेळेला आपण प्रयत्न करतो त्यावेळेला आपला 1000-fold he will help you all. रिमेंबर. मग त्यावेळेला तुम्ही म्हणता चैतालीने म्हणतात सांगितलं, मग त्यावेळेला शारीरिक व्याधी होणार नाही, झाल्या तर होतील त्याला लक्ष येणार नाही, झालं तर किरकोळच होतील, बाकी काहीच होणार नाही, इतकं स्मूथ आयुष्य होईल. फक्त एकच प्रार्थना करायची, देवा मला तूच हवायस बस. आणि आता तो कसं करायचा तो यू डिसाइड, बिकॉज वन्स यू गेट हिम यू विल ऑटोमॅटिक गेट एव्हरीथिंग इफ यू वॉन्ट. आय मीन त्याच्यासाठी करू नका. प्रेम आहे ना, निर्व्याज्य असू दे. कुठल्या त्या मुलावर प्रेम केलं कशासाठी, त्याच्याकडे खूप इष्ट आहेत म्हणून आम्ही प्रेम केलं, तसं नको. तर ते प्रेम नाही, तो हे झाला काय म्हणतात त्याला, बार्गेन झाला, व्यापार झाला. मला ती व्यक्ती आवडली म्हणून तिच्यावर प्रेम करतोय, म्हणून मी माझ्या प्रेमापोटी मी निस्वार्थीपणे तिची सेवा करतोय, त्याला खरं प्रेम म्हटलं. जर तुम्ही तुमच्या मुलाची सेवा करत असाल, त्याला भरवत असाल की हा मोठा झाला माझ्याकडे बघेल म्हणून मी त्यामध्ये ते सेवा पण नाही, काय होणार नाही. आणि जर तो मोठा झाला तुमच्याकडे त्या मुलाने किंवा मुलीने बघितलं नाही तर तो शॉक त्याच्यापेक्षा जबरदस्त असतो, माझ्याकडे बघतच नाही. निरपेक्षपणे जेव्हा आपण कुठली गोष्ट मला काय नकोच आहे, माझा ईश्वराने जे कर्तव्य करायला तुम्ही करतोय, लेट दॅट थॉट सिंक इन टू यू. हजबंड वाईफ, इवन दॅट रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, एव्हरीवेअर, ट्राय इट आउट ना. लाईक गुरुदेव आपल्या मुद्द्यावर आम्हा होते, कितीतरी वेळा सांगितलं, शी रोट लेटर टू हरिओम जस्ट रिमेंबर्ड यू, बस. असं आपण कोणाला तरी कधी म्हणतो का मित्राला मैत्रिणीला? काय नाही, फक्त आठवड्याने म्हणून तुला फोन केला. एक तरी एका घरात व्यक्ती आपल्याकडे करा ना. आपल्या ग्रुपमध्ये एवढे लोक आहेत, असंच फोन करा ना. कार्य कसं आहे काय, ग्रुप लेवल जॉईन करून बोलूच नका. आता आपला कुमार आहे, ऐसे फोन करू, क्या कर क्या नाही, काही नको ना आपल्याला. once that attitude comes in when that you develop that attitude, you don't want anything but you are giving out everything. Deep sense of response and the understanding of the beloved and the person whom you love giving everything away. है ना.
if you become like a mirror absorbs everything but keeps nothing, reflects everything. है ना? If mirror is there, you can use your what is that? Reflection comes, but once you go it goes away. तसंच असायला पाहिजे की आपल्यावर जगताचं सगळं होतं पण परिणाम काय होतं येते आणि जाते. बी लाईक अ क्लिअर क्रिस्टल प्युअर मिरर. खूप मजा आहे. ओके, वाच पुढचं राजू. हा सर. महावाक्यतत्त्वादिके पंचकर्णे गुणे पाविजे सत्त संत संगे विवर्णे द्वितीयेसि संकेत जोदा विजेतो दया सांडुनी चंद्रमा भाविजेतो. So here Mahavakya are the great utterances. Tattvadike, the philosophical principles that has been told, and Panchakarma, scientific analysis of the elements. So it is said that the words of wisdom or the philosophy and the creation of the elements, these are only signposts what the sage uses for our enlightenment and for our path forward. So worshipping the essence that they point and dropping the other signages that they are showing is important in our spiritual journey. So I didn't get the next one. Dvitiyasi. हा हे काय माहितीये का द्वितीय ऑन द सेकंड डे ऑफ व्हॉट इज दॅट नो मून डे द्वितीया त्याचे चंद्रकोर जे दिसते ना, हाऊ डू यू शो इट? हे बघ ती फांदी दिसते ना तुला, त्या फांदीच्या पलीकडे ना ते चंद्रकोर आहे आणि बोट दाखवतो. म्हणजे बोट पण चंद्र नाहीये, फांदी पण चंद्र नाहीये, पण चंद्र तो तिकडे बघतोय. पण सिमिलरली ऑल दिस शास्त्र ब्रह्मवाक्य आर पॉइंटर्स. They show you, but that is not the don't catch on to the pointers I just mentioned in the group. Catch on to the principle. What are they trying to show you? जप करायचा म्हणजे काय? जप म्हणजे माझे जीवन आहे म्हणजे काय? जप हे मगाच जप हे साधन आहे, साध्य आपलं ईश्वर आहे. म्हणून जप करा. जप केला म्हणजेच मी पोचाल असं नाही. कुठल्याही म्हणजे नवविधा भक्ती आहे. कुठली भक्तीला अडॉप्ट करू शकतो आपण. सख्य भक्ती आहे, दास भक्ती आहे, कितीतरी आहे ना. किंवा आपण पूजेत पण तुम्हाला कुठली साधना कुठली असू दे, साधनेचं काही महत्व नाही. तुम्ही आपण जप करतो मग आपण जप करतोय. साधना कुठली असू दे पण साध्य महत्वाचं आहे. Am I able to reach the Lord is that is more important. है ना. म्हणून त्यांनी सांगितलं महावाक्य तत्वविचार पंचीकरण हे ऐकल्याशिवाय शाखाचंद्र न्यायाने शास्त्र धर्माची खूण पडते. I have at least come to convinced that when these are all the pointers are going to take me there. But then remember that these are only the pointers. I have to go beyond all this. म्हणून ते सांगितलं एक्झॅक्टली वाचणार राजू. हा, महावाक्य तत्वविचार व पंचीकरण याचे संतांच्या तोंडून विवरण ऐकल्याने शाखाचंद्र न्यायाने शाश्वत ब्रह्माची खूण पडते. त्याचा निधिध्यास अनुभव ज्याचा त्यालाच घेतला पाहिजे. हे बघ महत्वाचं आहे. शास्त्रप्रतीती व गुरुप्रतीती पाहिल्यावर आत्मप्रतीती आली म्हणजे खरे समाधान होते. द्वितीयची चंद्रकला ज्याने आधी पाहिली असेल आणि तो ज्याला ती पाहिजे आहे त्याला दाखवताना एखाद्या फांदीची किंवा पाण्याची खूण दाखवतो आणि पाहण्यावर सांगतो. खूण पाहिल्यानंतर चंद्र दिसला की ते खूण फांदीची सोडून चंद्रावर टक लागतो. वन्स यू सी दॅट रिअलाइज दॅट सुप्रीम स्टेट then you have to throw out the pointers also. These are mere pointers ना, त्यांना पकडून नका बसू. But sometimes what happens that we overdo something and overdoing something is very bad. कशासाठी करतोय हे महत्वाचं आहे. पूजा उपचार सगळं ठीक आहे, मग काहीतरी नाही जमलं तर नाही जमलं. एकादशी करतो, नाही जमलं एखाद्या खाल्लं तर काय फरक पडतोय? काय होत नाही. सगळे मनाचे खेळ आहेत हे. काय तुला होतंय? एकादशी दिवशी आज एवढे दुसऱ्या जमातीतले माणसं मांस मटण खातात, त्यांना काय होतंय? काही होत नाही. आपण आपलं हे केलं की आपण पाप पुण्याच्या संकल्पना एवढी आपल्या मनावर रुजवून घेतले, हे झाले की असं झालं की असं होईल असं झालं, काही होत नाही. म्हणून जो मनाने खंबीर असतो ना, बी स्ट्रॉंग मेंटली, ऑटोमॅटिक लेवल सेल्फ कॉन्फिडन्स जो असतो ना, आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास आपल्यावर पहिला विश्वास पाहिजे. आय आस्क somebody and that faith
is sometimes reverse. What to do? He said, first have faith in your own self, then on the Lord. आपल्यामध्ये आपला विश्वास पाहिजे ना आधी. आता साधं साधं एकदम आत्ताच उदाहरण घेतो. आता आपण ठरवलं की 1000 जप करायचा. किती लोकांना खरं मला प्रामाणिकपणे सांग, खरं वाटलं की मी आता हा जप 1000 रोज करणारच आणि माझ्याकडनं होईलच, असं किती लोकांना वाटलं? तुला वाटलं का? रवीला वाटलं. मग 2च 7 पैकी 2. आता तुला वाटलं का हळूच हात वर येतो असं नागासारखं? अरे वाटलं तर मग छान आहे. पण काय काय होतं की मला एक आपलं मन होतं भूल की नाही काय माहिती. व्हायला पाहिजे जप काय आपल्याला वेळ मिळतो की नाही काय होतंय तिथेच आपलं स्टार्टिंग ट्रबलच आहे. जर मला मी मनाने विश्वास केला मला हे काय किती वेळ लागणार आहे? 10 मिनिटं. 10 मिनिटं माझ्या आयुष्यात 23 तास 24 तास 10 मिनिटं नाही का मला स्पेअर करायला आहे. किती आपण टाइमपास करू टीव्ही बघता बघता आपण किती वेळ घालवतो. मग आपल्यासाठी आपण 10 मिनिटं देऊ शकत नाही का? मला खूप काम आहेत. किती काम असणार आहे तुम्हाला? झोप तुमची 8 तास आहे ते 7 तास 50 मिनिटं करा ना. नाही नाही माझी झोप व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. गीता गीतेचं वचन आहे. हा ना गीता झोप व्हायला पाहिजे. नाही बाकी सगळं काय झालं झालं. मी गंमत केली का? ओके. पण आता पुढचं कोण घेणार? वैदेव 155 घेशील का? त्याकडे मनाचे लोक आहेत. हो. हा मग 155 आणि 156 चैताली घे. चैताली हो 156. चालेल. चालेल. जास्त वेळ गेला मला वाटलं तर कसा गेला वेळ समजलंच नाही. छान. प्लेस कोण घेते? गीता घे प्लेस. पाठ आहे ना गीता? प्लेस पाठ आहे का? चला. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of the country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is a devotion to the Supreme Self. ओम तत्सत. हरि ओम. Sat Sat Hari. हरि ओम. मैं वही बोल We know our We know our responsibilities. responsibilities and ability to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. क्या ग गीता? तो नेक्स्ट बीजेपी सैटरडे पालकी आ रहा है ना, तो क्लास होगा क्या? संडे आ रहा है क्या? अच्छा 29 क्या 30th याद नहीं मुझे. 29 से उधर से क्लास निकलने तो वाला रहेगा ना क्लास. आनंदी को शायद सैटरडे को आ रहा है. हम तो कौन जाना है वाला ना आनंदी कोई जा रहा है क्या? अपना तो ग्रुप हो जाएगा. संडे को जा रहे क्या? अरे वाह ग्रेट Naveen ग्रेट. Saturday को है. अरे वाह देखो नवीन कौन जाता सैटरडे है. को है. सैटरडे को मैं सभी निकलने वाला है. अब वो आनंदी से निकलने वाला है. मैं देखो मेरे पास प्रोग्राम 5 प्रोग्राम आए ना हम पोस्ट करता अपने ग्रुप पे. मेरे को आया प्रोग्राम सर का भी प्रश्न है. एक दिन उधर कैसा रहता है हाईबत बाबा के वहाँ उधर रहता है एक दिन तो आई सेंड इट टू यू. पुणे में एक 30th it will come to Pune. First it will halt in Pune. Second one it will leave. Anandi to Pune, I think so. Yeah, 29, 30. परफेक्ट 30 and 4th is in Pune. 30 तारीख पुणे को तो बेचता आप. We were planning to walk from Alandi to Pune. वेरी गुड. तो क्या पहले दुकान तो मेरे को दबाने को बोला मैं आएंगे दबाने. Alandi to Pune is in 2 days, not 1 day. या आई एम टेलिंग. नहीं वो नहीं को किधर से आने मांगना उनके आप साईं बाबा का मंदिर है ना वहां से चलते आएंगे पुणे. वहां से आएंगे. उधर हाईबत बाबा के उधर उनका हॉल्ट रहता ही है एक दिन का. तो उधर से वापस नेक्स्ट दिन चलाते.
So it will what 12-14 kilometers है क्या? 14-14. तो देहू से चालू होता है ना, तुकाराम पादुका भी लेके जाते हैं, वो तो देव का अलग है, आने का अलग है. अलग है. अच्छा, तुकाराम महाराज का अलग रूट है, इनका अलग रूट है. चलो हरिओम. नेक्स्ट टाइम. हरि- हरिओम, हरिओम, हरिओम. Okay, Hari Om. Hari Om. Hari Om. हरिओम.